Assalamu alaikum everyone. This is Mansoor Ali, your course instructor for many courses. تو آج جو ہم کورس پڑھیں گے وہ ہے بیسکس آف کمپیوٹر. ایکچولی یہ جو کورس ہے یہ پری ریکوزیٹ کورس ہے فار مینی کورسز جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں کمپیوٹر کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. وہ ہمیں پتہ ہوگا تو آگے ہم پڑھ سکیں گے. تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں کورس کو. سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از اے کمپیوٹر. A computer is an electronic device that can take input, process data, and produce output. It works based on the instruction given by a user. کیونکہ کمپیوٹر کو ٹریگر کرنے والا یوزر ہی ہوتا ہے. جب وہ ٹریگر کرے گا تو کمپیوٹر ہمارا آگے کام کرے گا. تو انپٹ جو بھی ہے وہ انپٹ ڈیوائسز کے تھرو تو دی جاتی ہے، لیکن انپٹ ڈیوائسز کے تھرو کوئی نہ کوئی یوزر دیتا رہتا ہے اس کو. دس سائیکل یا دس فلو از نون ایز آئی پی او. آئی پی او، آئی اسٹینڈس فار انپٹ، پی پروسیس اینڈ او آؤٹ پٹ. دس از اے سائیکل جس میں انپٹ جو ہے وہ از ایکچولی اے سیٹ آف انسٹرکشن گیون تھرو انپٹ ڈیوائسز بائی اے یوزر. اس کے بعد پروسیس ہوتی ہے وہ چیز. گیون انسٹرکشن آر پروسیسڈ بائی سی پی یو فار پراپر آؤٹ پٹ. دین آؤٹ پٹ ہمارا ہوتا ہے. آفٹر پروسیسنگ آؤٹ پٹ از گیون آن آؤٹ پٹ ڈیوائسز. تو جو دوسرا ہے وہ ہے وائی اٹ از الیکٹرانک. کمپیوٹر کو ہم الیکٹرانک کیوں کہتے ہیں؟ A computer is known as electronic device because it relies on electrical power to operate all its internal components such as the CPU, hard drive, RAM, ROM and more. جتنے بھی انٹرنل کمپوننٹ ہیں وہ سب کے سب پاور پہ چلتے ہیں. ان کو پاور ملے گی تو وہ فنکشن کریں گے، ان کو پاور نہیں ملے گی تو وہ فنکشن نہیں کر سکیں گے. تو سب کو ظاہری بات ہے کسی کو کم پاور چاہیے، کسی کو زیادہ پاور چاہیے. تو ان سب کو جو پاور سپلائی کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پاور سپلائی یونٹ، جو کہ اپنے حساب سے پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے امنگ ڈفرینٹ کمپوننٹ. جس کو جتنا چاہیے ان کو اتنا ہی پہنچاتا ہے. Without this electrical power, the component wouldn't be able to process, store or retrieve data, making electricity essential for a computer's operation. تو الیکٹرسٹی یا پاور کے بغیر کمپیوٹر کام نہیں کر سکے گا، اس لیے اس کو بولتے ہیں الیکٹرانک ڈیوائس. تو ہاؤ کمپیوٹر ورکس یہ تھوڑا ڈیٹیل میں ہے. تو ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ جو سائیکل ہے وہ ٹریگر ہوگا یوزر کے تھرو، ٹھیک ہے، اور یوزر انپٹ ڈیوائسز کے تھرو ہی ٹریگر کرے گا. تو اس میں پہلا جو ہے وہ انپٹ ڈیوائسز ہیں. ڈیوائسز لائک کی بورڈ، مائس اینڈ سو ٹو دی کمپیوٹر. وہ کیا کرتے ہیں؟ انسٹرکشن کو سینڈ کرتے ہیں کمپیوٹر. تو وہ جو انسٹرکشن لیتا ہے وہ ایکچولی کرنل بیچ میں آ جاتا ہے جو کہ انٹرپریٹر ہے ہارڈ ویئر اور انپٹ ڈیوائسز کے درمیان. وہ انپٹ ڈیوائسز سے انپٹ لے گا، پھر وہ ہارڈ ویئر میں پروسیسر کو انپٹ بھیجے گا. پھر وہ پروسیسر کیا کرے گا؟ اس کو پروسیس کرے گا کہ یہ کس طرح کا انپٹ ہے. وہ پروسیس کرنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کون سا انپٹ تھا اور وہ اس حساب سے آؤٹ پٹ دے گا آن دی آؤٹ پٹ ڈیوائسز. اگر پرنٹ کا فار ایگزامپل کوئی انپٹ ہوگا، کسی نے پرنٹ دی ہے تو ایک پیج پرنٹ ہو کے آئے گا پرنٹر سے، ٹھیک ہے. تو اگر اسکینر سے کوئی کسی نے انپٹ دیا ہے تو اس کا امیج اسکین ہو کے اسکرین پہ آئے گا، مانیٹر پہ آئے گا. تو مانیٹر آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، اسکینر جو ہے وہ انپٹ ڈیوائس ہے، ماؤس انپٹ ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے. اور جو پروسیسر ہے وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو کہ کور کمپوننٹ ہے. ایک تو یہ کور کمپوننٹ ہے اور دوسرا جو کرنل ہے یہ کور پارٹ ہے آپریٹنگ سسٹم کا. تو آپریٹنگ سسٹم ان سینس جو آپریٹنگ سسٹم کا بیک اینڈ پہ سافٹ ویئر ہے، اس سافٹ ویئر کا جو کور پارٹ ہے وہ کرنل ہے. تو کرنل ہی جو ہے وہ انٹرپریٹر ہے بٹوین انپٹ ڈیوائسز اینڈ ہارڈ ویئر، ٹھیک ہے. اس کے آگے ہم اگر پریکٹیکل کی ایکسرسائز کریں
तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, अगर डिवाइस कोई हमारे सामने आ जाए, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ये इनपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। सिंपल इंस्ट्रक्शन use a basic program like a text editor notepad to type and see how input from the keyboard appears as output on the screen. हम नोट पैड खोलेंगे या फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो खोलेंगे, पावर पॉइंट खोलेंगे, उस पे जो हम लिखेंगे, ठीक है, वो इनपुट होगा। फॉर एग्जांपल हम अपना नाम लिख रहे हैं, जैसे टक्स टैग है, वो नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो जैसे ही हम इनपुट टी का देंगे तो वो आउटपुट में क्या आएगा, वहाँ पे टी लिख के आएगा। ठीक है। ऐसे ही UXTECH, तो वो हमें आउटपुट मिलता जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल है। हम इस प्रैक्टिकल में देखें, डिफरेंट कंपोनेंट मैंने दिए हुए हैं, उनके इमेजेस दिए हुए हैं। तो पहला ये वाला जो इमेज है, आपको पता होना चाहिए कि ये इमेज क्या है। ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ, दिस इज़ एक्चुअली मदरबोर्ड। ठीक है। और मदरबोर्ड वो चीज़ है जिसमें जितने भी इंटरनल कंपोनेंट हैं वो टोटल प्लग्ड इन होते हैं इस मदरबोर्ड में। जैसे प्रोसेसर है, ये प्लग्ड इन होता है, ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली प्रोसेसर। तो ये प्लग्ड इन होता है कहाँ पे, मदरबोर्ड में। ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, ये भी इसमें लगे हुए होते हैं। ये पावर को सप्लाई करने में या जो भी इनका काम है, इलेक्ट्रिकल फंक्शन वो करने में करता है। उसके बाद ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी यहाँ पे ही प्लग्ड इन होते हैं। ये जो आप सॉकेट ब्लू वाले देख रहे हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, और किसी में तो 4 से भी ज़्यादा होते हैं। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, दिस इज़ रोम, इसको हम रोम बोलते हैं वैसे। और ये हार्ड ड्राइव, इसको हम हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, जहाँ पे आप अपनी जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये चिप्स हैं, डिफरेंट चिप्स इसमें लगी हुई होती हैं। ये वाली जो आपको नज़र आ रही हैं ब्लैक ब्लैक, ये चिप्स हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेफिनेशन एंड टाइप्स, के सॉफ्टवेयर के टाइप कितने हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन। देखें, कंप्यूटर तो हो गया हमारा हार्डवेयर, ठीक है, उसको अगर प्रॉपर टोटल फंक्शनल करना है तो हमें उसमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो हार्डवेयर पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आपका विंडोज़, जितने भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, और उसके अलावा लिनक्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। वो डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर पे इंस्टॉल होंगे। जब वो इंस्टॉल होंगे तो हम आगे प्रॉपर्ली फंक्शन इस सिस्टम को, कंप्यूटर को कर सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब उनका जो प्लेटफॉर्म है, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो प्लेटफॉर्म है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एडोब एक्रोबैट है, या दूसरे जितने भी गेमिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी हैं वो हम वहाँ पे इंस्टॉल करके अपना काम करते हैं। एडोब फोटोशॉप है, और वेब ब्राउजिंग। तो जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर बात है वेब ब्राउज़र आप इंस्टॉल करते हैं, उसको खोलते हैं, तभी जाके वहाँ पे आप वेबसाइट्स लिखते हैं और इंटरेक्शन करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम एक यूएसबी लेंगे, यूएसबी में एक बूटेबल बनाएंगे। यूएसबी में विंडोज़ या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटेबल बनाएंगे। क्यों बूटेबल बनाएंगे? क्योंकि जो हम लैपटॉप लेके आए हैं वो सिंपली एक हार्डवेयर है
اب اس کو پراپر فنکشن کرنے کے لیے وہاں پہ آپریٹنگ سسٹم انسٹالیشن کی ضرورت ہے. تو اس آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرنے کے لیے پہلے ہم اس آپریٹنگ سسٹم کا بوٹیبل بنائیں گے یو ایس بی کے اندر. تو اگر آپ ونڈوز کر رہے ہیں تو اس میں ایک ٹول ہے روفس، اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے. اس کے بعد ہمیں آئیسو امیج چاہیے آپریٹنگ سسٹم کا، جیسے ونڈوز ہے اس کا ونڈوز 10 ہے، ونڈوز 7 ہے، ونڈوز 8 ہے، ونڈوز 8.1 ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آئیسو امیج چاہیے، وہ ہمیں انٹرنیٹ سے مل جائے گا آسانی کے ساتھ. جب یہ دو چیزیں ہوں گی ہمارے پاس اور تیسری یو ایس بی ہوگی تو ہم اس یو ایس بی کو بوٹیبل بنا سکتے ہیں. فار لینکس یوز سافٹ ویئر لائک ایچر اور دا ڈی ڈی کمانڈ ان لینکس ٹو میک اے بوٹیبل یو ایس بی ود اے لینکس آئی ایس او. تو ہمیں لینکس کو بنانے کی زیادہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو سافٹ ویئر چاہیے وہ ایچر ہے یا دوسرے سافٹ ویئر ہیں وہ چاہیے. اب یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ روفس کے تھرو لینکس کے کچھ ایسے ڈسٹریبیوشن ہیں جو کہ روفس کے تھرو فلفل ہو جاتے ہیں. جیسے ہم آگے چل کے جب ہم لینکس ایڈمنسٹریشن پڑھیں گے یا سسٹم ایڈمنسٹریشن پڑھیں گے تب ہم جب اوبنتو انسٹال کریں گے تو اوبنتو کو روفس کے تھرو ہی کریں گے کیونکہ روفس اس کے لیے کمپیٹیبل ہے. تو یہ جو پریکٹیکل ہے انشاءاللہ یہ ہم کریں گے آگے چل کے. ہارڈ ڈرائیو پارٹیشننگ یہ بہت امپارٹنٹ ہے. جو ہماری ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے وہ ایک سنگل ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں ہمیں پارٹیشن بنانے ہوتے ہیں. اچھی بات یہ ہے اگر سنگل پارٹیشن ہے تو کام چل جاتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈفرینٹ پارٹیشن کریں گے فار ڈفرینٹ پرپز تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک دوسرا پارٹیشن بنا دیں جہاں پہ آپ ڈیٹا کو اسٹور کریں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اپلیکیشن اسٹور کریں، ڈفرینٹ سافٹ ویئر اسٹور کریں، یا جتنی بھی آپ کی ڈیٹا ہے امیجز میں، ویڈیوز میں، تو وہاں پہ آپ اسٹور کر سکتے ہیں. اور ایک جو مین پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ کا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم جو مینیج کرتے ہیں وہ ہم ڈسک مینجمنٹ، اگر ونڈوز کی بات کریں تو ڈسک مینجمنٹ یا جی پارٹیٹ، لینکس کا ایک ہے سافٹ ویئر یہ جی پارٹیٹ، اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور ڈسک مینجمنٹ کے تھرو بھی ہم کر سکتے ہیں. تو جو فائل سسٹم ہے ایچ پارٹیشن از فارمیٹیڈ وتھ اے فائل سسٹم دیٹ ہیلپس آرگنائز ڈیٹا. کامن فائل سسٹم انکلوڈ این ٹی ایف ایس. این ٹی ایف ایس زیادہ تر ونڈوز میں یوز ہوتا ہے، جو سپورٹس لارج فائلس، جو میرے خیال میں 2 GB سے زیادہ فائلس اس کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 GB سے اگر کم ہے تو وہاں پہ این ٹی ایف ایس تو چل جائے گا، لیکن اس کے علاوہ فیٹ یا ایکس فیٹ بھی چل جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر آج کل جو ونڈوز میں چلتا ہے وہ این ٹی ایف ایس چل رہا ہے. اس کے بعد لینکس فائل سسٹم ہے. لینکس میں بہت سارے ہیں، ext4 ہے، BTRFS ہے، اور بہت سارے ہیں. جو اس میں بائی ڈیفالٹ چل رہا ہے ext4 چل رہا ہے. تو اس کا ایگزامپل کرنے کے لیے ہمیں ونڈوز کے اندر ایک ڈسک مینجمنٹ سافٹ ویئر بائی ڈیفالٹ انسٹالڈ ہوتا ہے، وہ کھولنا پڑے گا، یا جی پارٹیٹ اس کو انسٹال کرنا پڑے گا. انسٹال کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ایک اور جو ڈرائیو ہے وہ ہم کسی ڈرائیو سے اٹھائیں گے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو سی ڈرائیو ہوتی ہے سسٹم کی، اس سے ہم کیا کرتے ہیں ایک پورشن اٹھا کے ایک دوسری ڈرائیو بناتے ہیں. تو یہ پریکٹیکل بھی ہم کریں گے. اچھا، دس کورس ول گیو اسٹوڈنٹ دی فاؤنڈیشنل نالج دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کمپیوٹر اینڈ سافٹ ویئر، prepare them for more advanced topic in Linux administration. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے یا کہیں پہ آپ کو ڈیفیکلٹی محسوس ہو تو یو کین آسک می کوشچنس تھرو کمنٹ. تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں، پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں. پہلے ہم آئی ایس او امیج جو ہے میرے پاس، دیکھیں آئی ایس او امیج آلریڈی پڑا ہوا ہے. بوٹیبل یو ایس بی بنائیں گے تو پہلے میں دیکھوں آئی ایس او امیج کہاں ہے میرا. تو آئی ایس او امیج یہاں پہ آپ آئی ایس او سرچ کر سکتے ہیں.
देखिए मेरे पास आईएसओ इमेज है, ये उबंटू का आईएसओ इमेज है। इसका भी हम आईएसओ इमेज बना सकते हैं, लेकिन हम विंडोज़ का बनाएंगे। विंडोज़ का देखते हैं वो कहाँ पड़ा है, डी ड्राइव, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ देखें विंडोज़ का 11 वाला जो आईएसओ इमेज है वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। एक आईएसओ इमेज वो फुलफिल हो गया, और दूसरा मुझे रूफस चाहिए। तो रूफस देखते हैं, हाँ मेरे पास रूफस भी पड़ा है। पहले हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं दिस वन, जैसे यूएसबी, इसको आप लगाएंगे कंप्यूटर के अंदर। लग गया। अच्छा, उसको लगाने के बाद दूसरे नंबर पे आप रूफस को खोलेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी मेरा लिनक्स की हुई है, तो वो लिनक्स में लाइव चलाता हूँ अपनी क्लास में, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये दूसरी यूएसबी है, उसमें करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि हम प्लग इन करेंगे यूएसबी को लैपटॉप के अंदर। दूसरा स्टेप, रूफस को हम ओपन करेंगे। रूफस ओपन हो गया। इसमें देखें ये यूएसबी, जितनी भी यूएसबी प्लग्ड इन होंगी लैपटॉप के अंदर या सिस्टम के अंदर, वो सारी डिटेक्ट हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे यूएसबी को। अगर मैं फॉर एग्जांपल निकाल लूँ तो ये देखें डिवाइस के अंदर चला गया। जैसे ही मैं प्लग इन करूँगा तो इसमें देखें ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं आईएसओ इमेज यहाँ पे ब्राउज कराऊंगा। तो आईएसओ इमेज जो है हमारा वो पड़ा था डी के अंदर, विंडोज़ 11, विंडोज़ 11। उसके बाद जितने भी दूसरे ऑप्शंस आप नीचे देख रहे हैं उनको आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट रहने के बाद आप इसको जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो बूटेबल बनने का टाइम है वो डिपेंड करता है, वो कुछ टाइम होगा। प्लीज़ इंसल्ट, ओके, ये यहाँ पे काम चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारा बूटेबल यूएसबी। तब तक हम क्या करते हैं, जो दूसरा हमारा प्रैक्टिकल था उसको हम देखते हैं। दूसरा हमारा प्रैक्टिकल था पार्टीशन का, कि विंडोज़ के अंदर हम पार्टीशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता है, मैंने आपको बताया था डिस्क मैनेजमेंट। वो डिस्क मैनेजमेंट जो यहाँ पे दिस पीसी का आइकन होता है, या तो उसको राइट क्लिक करके आप मैनेज में जाएंगे तो आपको डिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे मिल जाएगा, या सर्च में सिंपली आप डिस्क मैनेजमेंट लिखेंगे यहाँ पे तो आपको डिस्क मैनेजमेंट मिल जाएगा। क्रिएट, ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ डिस्क मैनेजमेंट, ऊपर आपको नज़र आएगा डिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बहुत सारी हार्ड ड्राइव आ चुकी हैं, क्योंकि मैंने यूएसबी जो लगाई थी, दिस वन इज़ यूएसबी, तो दिस वन इज़ यूएसबी, यूएसबी भी आ गई है। ठीक है, इसके अलावा देखें सी वाला पोर्शन है 271 टोटल, 271, और डी वाला पोर्शन 134, और इसके अलावा ये तीसरा पोर्शन है। तो हम क्या करेंगे, सी से एक और पार्टीशन हम बनाएंगे। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद श्रिंक वॉल्यूम करेंगे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम डी से देखते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उनको हल भी करना होता है। जैसे ये कह रहा था कि ये जो सी है वो थोड़ी क्रैश हो गई है, तो उसको चेक डिस्क के साथ अगर आप करेंगे तो वो रिपेयर हो सकती है। तो हम डी से उठा रहे हैं, देखें डी से श्रिंक वॉल्यूम किया तो ये बता रहा है कि कितना आप श्रिंक करना चाहते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि
मुझे सिर्फ 24 GB चाहिए, तो 24,571 इतना ही मैं करूँगा तो तकरीबन 24 आ जाएगा। ठीक है, या प्रॉपर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें 1024 1 GB में होता है, 1024, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 24 के साथ, क्योंकि मुझे 24 GB चाहिए। तो ये कह रहा है 24,576, तो सिंपली यहाँ पे 76, तो ये तकरीबन इतना ही मिलेगा मुझे, 24 ही मिलेगा। ये इससे कम या ऊपर, क्योंकि कुछ हिस्सा सिस्टम ले जाता है, ज़रूर नहीं है कि 24 GB ही मिले। तो देखें 24 ये मिल गया मुझे। इसको देखें, जो दूसरा स्टेप है ये आपने निकाल तो दिया, ये किसी काम का नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि दिस इज़ अनअलोकेटेड। तो इस ड्राइव को प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे एक प्रोसेस चलाना पड़ेगा, न्यू सिंपल वॉल्यूम को क्लिक करना पड़ेगा, और ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है इस पे जितने भी स्टेप्स हैं उनको आप फॉलो करते जाएं और इनको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, तो ये बन जाएगा। आप अगर ड्राइव चेंज करना चाहें, नेम ड्राइव लेटर, तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्राइव का नाम अगर आप चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इस ड्राइव का नाम हम करते हैं, लेट्स सपोज इसमें हम इमेजेस रखेंगे फॉर एग्जांपल, तो इमेजेस आप नाम दे दें। नाम जो भी आप देना चाहें वो आपके ऊपर है। तो जैसे ही मैं फिनिश करूँगा तो ये आपके सामने है, खुल गई है। अगर मैं दिस पीसी से जाके देखूं तो दिस पीसी से आप देख सकते हैं कि 23.9 आपके पास आ चुका है। तो डिस्क पार्टीशन का ये था। बाकी हम देखते हैं कि वो कहाँ पहुंचा, कापिंग आईएसओ फाइल। तो नाज़रीन कुछ देर के बाद मिलते हैं। ये हमारी, तो ये अब देखें, ये हमारा बूटेबल यूएसबी बन चुकी है। देखें रेडी का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप पहले यहाँ से क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेफली बूट, सेफली इजेक्ट, सेफली रिमूव, इसको अब इजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा तरीका यही होता है। तो हमारी यूएसबी बूटेबल बन चुकी है। थैंक यू।